الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین الصلاۃ والسلام علی سید بریتہ وعلی الاصفیاء من عطرته اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادات کرام، مومنین و مومنات، 1442 ہجری کا عشرہ محرم الحرام جاری ہو ساری ہے، اور آج بعنوان مقدمہ ولایت انجمن گلستان زہرا میری لینڈ کے زیر اہتمام چوتھی مجلس سے عزا ہے۔ آج کی مجلس کا آغاز اس نقطے سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب انبیاء کو بلایا تو نام لے کر بلایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک ونادینا ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ فرشتوں نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، آواز قدرت آئی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ قرآن میں ارشاد یوسف اعرض عن ھذا۔ انبیاء ما سلف کو جب اللہ خطاب فرماتا رہا تو نام لے کر خطاب کرتا رہا۔ ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ لأن بعض النفوس تؤنف ان تسمى باسمائهم، بعض لوگ برا مناتے ہیں کہ ان کو ناموں سے پکارا جائے، جیسے مثلا آپ مولانا کو نام سے پکاریں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، یا کسی بزرگ کو مثلا صاحب نہ کہیں یا اس کے لقب سے اعزاز سے نہ پکاریں تو اچھا نہیں لگے گا۔ تو اللہ عز و جل انبیاء ما سلف کو پکارتا رہا نام کے ذریعے، مگر ہمارے آقا کریم کو جب بھی پکارا تو ٹائٹل سے پکارا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ اور یہ آیت جو ڈیلی پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، ادائیں بدلی تو بدلی ہوئی اداؤں سے میرے آقا کو پکارا۔ کہیں پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، حالانکہ لفظ محمد 4 مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، مگر یا محمد نہیں کہا۔ تو میں یہ سمجھا ہوں کہ باقی انبیاء کو اللہ پکارتا رہا جیسے آقا اپنے غلاموں کو پکارتا ہے،
اور ہمارے آقا کریم کو یوں پکارتا رہا جیسے حبیب اپنے محبوب کو پکارتا. اسی انداز سے یہ آیت 3 مرتبہ حکم لے کر آئی. سورہ مبارکہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوا. بعض نے کہا سورہ یوسف بھی 2 مرتبہ نازل ہوا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ حکم ولایت علی 3 مرتبہ آیا. تو اب میں سمجھا ہوں یہ جو علی والے، علی کی ولایت کو ماننے والے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، تو شاید یہ غدیر سے انہوں نے سیکھا ہے کہ جب اللہ نے حکم ولایت 3 مرتبہ نازل کیا ہے، ہم بھی علی کی ولایت کا نعرہ 3 ہی مرتبہ لگائیں. حضرات و خواتین، مولا علی علیہ السلام کی ولایت اللہ عز و جل کی طرف سے قرار پائی، اور اللہ نے تو سورہ مبارکہ انشراح میں بھی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. آپ اس کی تفسیر میں پڑھیں، یہ بھی آپ کو علی کی ولایت کا درس دے رہی ہے. یہ سورت الانشراح، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جب آپ فارغ ہو گئے سارے دین کو پہنچانے سے، تو ناصب کر دیں، معین کر دیں، فکس کر دیں علی کو مولا، خلیفہ، ولی، وصی، امام، ہادی. فرغب، اور پھر میری طرف پلٹ آئیے. تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ جب حضور اللہ کی طرف پلٹ نہیں سکتے جب تک علی کی ولایت کا پبلکلی اعلان نہ کریں، تو آج کا مسلمان علی سے بغض رکھ کے کس منہ سے اللہ کی طرف پلٹے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہو، اس کی ولایت کا بھی اقرار کرو جس نے سب سے پہلے یہ جملہ میدان احد میں سید الشہداء حمزہ کی شہادت پر کہا تھا. حضرات و خواتین، مقدمہ ولایت دائر کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ علی علیہ السلام کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر میدان میں ساتھ دیا. کوئی جنگ کا میدان دیکھ لیں، علی آگے آگے رہے. علی مقدمۃ الجیش ہی نہیں، مقدمۃ الجیش کا بھی مقدمہ ہے. مقدمۃ الجیش وہ ہوتا ہے، وہ لشکر جو آگے چلتا ہے، جو تیر اپنے سینے پہ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش. اگر پتھر پڑیں گے تو انہیں پڑیں گے، نیزے لگیں گے تو انہیں لگیں گے، تلواریں لگیں گی تو انہیں لگیں گی. اس مقدمۃ الجیش کا بھی مقدمہ ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب. حضرت علی علیہ السلام نے قرآن غلط لوگ پڑھ رہے تھے تو ابو الاسعد دوولی کو قرآن کی قرات سکھائی. یہ جو تجوید کا سائنس حضرت صاحبان، قاریان قرآن، حفاظ محترم، مفتیان وقت، مناظر، مباحث دامت برکاتہم جن کو کہا جاتا ہے، یہ جو پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھایا ہوا مولا علی علیہ السلام کا ہے. آپ تو قرآن ٹھیک نہ پڑھ سکتے اگر علی علم و صرف و علم نحو کے قوانین کو وضع نہ فرماتے. حضرت علی علیہ السلام نے گرامر کو، عربی کی گرامر کو واضح کیا، کریٹ کیا. تبھی تو ملا جلال الدین سیوطی جو امام اہل سنت ہیں وہ لکھتے ہیں شرح الفیہ میں الموجد لہذا الفن، علی اس فن نحو کے موجد ہے. لوگوں کو زبر زیر
پیش کا پتہ ہی نہ چلتا اگر علی قوانین نہ بناتے۔ یہی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام کاتب وحی بھی ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے قرآن لکھا ہے۔ میں نے اس قرآن کی خود زیارت کی ہے جو خط کوفی میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہر میدان میں حضور کا ساتھ دیا۔ تو جب ولایت حضور کی زندگی میں ثابت ہے مولا کائنات کی، تو حضور کے بعد کونسل بنانے کا، سقیفہ بٹھانے کا، شورا بٹھانے کا خیال کیوں آیا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ حکم حضور کو بھی ہے، مگر حضور اللہ کی توحید پر مشورہ نہیں کرتے، بت شکنی پہ مشورہ نہیں کرتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پہ مشورہ نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میں مشورہ نہیں کرتے، انما ولیکم اللہ میں مشورہ نہیں کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت پر مشورہ نہیں کرتے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ اس میں مشورہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، مشورہ ہوتا ہے چھوٹے کاموں میں، مشورہ اصول دین میں نہیں ہوتا۔ بتائیے کبھی نبی نے عدل پر مشورہ کیا ہو، نبوت پر مشورہ کیا ہو، ختم نبوت پر مشورہ کیا ہو؟ تو یاد رکھیں، کل کی جو تقریر تھی، میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے ایک بزرگ کا جن کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ انہوں نے کامنٹ لکھا ہے مجھے کہ بیٹا میرے لیے ایک بات واضح ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ختم رسالت کی، ختم نبوت کی آیت قرآن میں موجود ہے، کیونکہ ختم امامت کی آیت قرآن میں موجود نہیں، لہذا قیامت تک امام آتے رہیں گے۔ یہ جو آپ کا امام بیٹھا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے، اب ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ آپ امام غائب کو کیوں مانتے ہیں۔ جب تک قیامت نہیں آتی امام کا رہنا ضروری ہے، ورنہ اگر ختم امامت کی آیت آ گئی ہوتی تو اب آگے شیعوں کو امام کی ضرورت نہیں تھی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کا۔ آج جب میں 34ویں سالانہ جلوس سے عزاداری میں خطاب کر کے ہٹا ہوں، مجلس پڑھ کے، اور نماز پڑھانے کے بعد مجلس تھی، اور آلموسٹ میں 12 بجے کا پہنچا ہوا تھا، اور تقریباً 4:35 پہ ظاہراً ہم وہاں سے نکلے ہیں۔ نکلتے نکلتے 4:45 ہو گئے تھے جلوس چھوڑتے چھوڑتے۔ تو میں نے ان 4:45 گھنٹوں میں جو بھی بھائی بہن مجھے ملے، بچے بچیاں ملے، بزرگ خود ملے، ایک بات سب نے کہی جس پر مجھے بہت ہی مسرت ہوئی، اطمینان ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم ہمارے لیے بہت سارے ایشوز ریزالو ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ اب مخالفین کے سامنے باقاعدہ سر اٹھا کر ولایت کا مقدمہ بھی لڑ سکتے ہیں، امامت کا مقدمہ بھی لڑ سکتے ہیں، خلافت کا مقدمہ بھی لڑ سکتے ہیں، مظلومیت ائمہ کا مقدمہ بھی لڑ سکتے ہیں، اولی الامریت کا مقدمہ بھی ہم لڑ سکتے ہیں، عصمت کا مقدمہ بھی ہم لڑ سکتے ہیں، رسالت کا مقدمہ بھی ہم لڑ سکتے ہیں، عدل کا مقدمہ بھی ہم لڑ سکتے ہیں، توحید کا مقدمہ بھی ہم لڑ سکتے ہیں، اسلام کا مقدمہ بھی ہم لڑ سکتے ہیں، تشیع کا مقدمہ بھی ہم لڑ سکتے ہیں، احکام دین کا مقدمہ بھی ہم لڑ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس فرش اعضاء سے ہمارے علوم میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ناقدین کی گفتگو کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ حضرات و خواتین، الحمدللہ رب العالمین، وہ ہمارے بزرگ مناظر جو فرما رہے تھے کہ میں 1 کروڑ دوں گا اگر کوئی مولا علی کی امامت کی ایک نص ثابت کر دے۔ ہم نے الحمدللہ
सैकड़ों नस्सें भेज दी, और जब सैकड़ों नुसूस भेज दी तो अब हज़रत साहब के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा नहीं, न मुनाजरे की ज़रूरत है न मुबाहसे की, 3 सवालों के जवाब दे दें। एक का तो कल जवाब अर्ज़ कर दिया था कि शियों को ख़त्म नबूवत के बाद इमामत की ज़रूरत क्या है, आज उसकी वजाहत भी कर दी कि हज़रत साहब अगर ख़त्म इमामत की आयत आ गई होती तो शिया को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 12 जगह इमामत का जिक्र आया है, अलबत्ता ये नहीं आया कि इमामत ख़त्म हो गई, लिहाजा हम इमामत को इसलिए मानते हैं। दूसरे सवाल का जवाब भी मैं अर्ज़ कर दूं, हज़रत साहब ने ये भी फरमाया कि ये बताइए कि इमाम को मासूम क्यों होना चाहिए। इसका मैं अकली जवाब अर्ज़ करता हूँ अपनी बसात के मुताबिक। मैं, एक गांव है संदराल, वहाँ का आवान हूँ। मैं बचपन में जिन अपने कज़न्स के साथ या बच्चों के साथ खेलता था, पढ़ता था, आज भी जब वो मुझे मिलते हैं, आज वो भी बूढ़े हो गए हैं और मैं भी बुढ़ापे के करीब हूँ ऑलमोस्ट, तो आज वो जब बात करते हैं तो उनके दिल में वो एहतराम नहीं होता जो एक आलिम के लिए होना चाहिए, जो एक पढ़े लिखे के लिए होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि टाट पे बैठ के मैंने भी उनके साथ उस्ताद से प्राइमरी पढ़ी, मिडिल पढ़ी, हाई क्लास पास की, तो इस ख़तरे से बचने के लिए इमाम को मासूम होना चाहिए कि एहतराम में कोई कमी ना हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ नबी के निसियान और हिजियान की निस्बत शरन हराम है। हमारे यहाँ नबी कभी भूलता नहीं है। 1,24,000 अम्बिया में से कोई भी भूलता नहीं है। उनको ऐसा कोई मरज नहीं लगता कि जिससे वो भूल जाए। इस्मत इसलिए ज़रूरी है कि ये मौलवियत नहीं है, मुज्तहिद के लिए इस्मत नहीं है, क्योंकि जिस तरह नबी ने बैअत रिज़वान में, बैअत शजरा में बैअत ली और मौला अली ने फ़ख्र की मंजिल पे कहा कि बाया तो बैअतैन हाजर तो हिजरतैन, मैंने 2 बैअतें भी रसूल की और मैंने 2 ही हिजरतें भी की, तो क्योंकि हुजूर ने यदुल्लाह फ़ौक़ा ऐदीहिम जब बैअत ली थी, अल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यून अल्लाह, फरमाया कि ये आपकी बैअत नहीं कर रहे थे ऐ मेरे हबीब, ये अल्लाह की बैअत कर रहे थे। तो क्योंकि जो बैअत है वो मासूम की हो सकती है। ये हमारे भाइयों में जो पीरों फ़कीरों की बैअत का रवाज है, ये शरअन जायज़ नहीं है। बैअत कहते हैं नफ्स के बेचने को। किसी गुनाहगार में यह कैसे हो सकता है कि किसी के नफ्स को ख़रीद सके? ऐसा ही चाहिए जो मासूम हो, कि जिसको हक हो, तसर्रुफ हो हयात इंसान पर। अल्लाह ने हमें ऐसा मौला दिया कि जिसके नफ्स को शब हिजरत में अल्लाह ने ख़रीदा है। इसलिए हम खुशकिस्मत हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम को इमाम भी मानते हैं, खलीफा भी मानते हैं, वली भी मानते हैं, वसी भी मानते हैं, जानशीन पैगम्बर भी मानते हैं, रसूल का भाई भी मानते हैं, रसूल का दामाद भी मानते हैं। मासूम अनिल ख़ता इमाम बरहक, हादी बरहक और खलीफा बिला फासल मानते हैं। बाद मेरे भाइयों ने एक सवाल ये किया कि ज़रा इसी अशरा विलायत में है, तो ये मिनी अशरा, तकरीबन आधा घंटा भी तकरीर नहीं होती इंक्लूडिंग मसाइब के, मगर मैं देखता हूँ व्यूअरशिप इसकी बहुत हो रही है। जनाब सैयद कल्बे अब्बास शाह साहब काज़मी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और उनकी इंतज़ामिया का, अंजुमन वालों का, ज़ाकिरीन का, पढ़ने सुनने वालों का, उन्हें अल्लाह अजर दे, जज़ा दे, जिन्होंने इस अशरे का एहतमाम किया। और इस अशरे की बरकत से इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से कोविड-19 का भी ख़ात्मा हो। शाह साहब के, सैयद फ़िरोज़ साहब के, सैयद ज़मान के, और हमारे जो एजाज़ नबी के फ़र्जंद हैं, और दीगर जो हमारे अज़ीज़ बैठे हैं, नाज़िर हैं, देख रहे हैं, हमारी बहनें जो देख रही हैं, अल्लाह सब के रिज़्क़ व माल, अहल व अयाल में बरकत दे और सबका ख़ातिमा अलल खैर फरमाए। मादर हुसैन आप सब के लिए
दुआ गो हों और शफात मादर हुसैन बरोज़ क़यामत मुझे और आपको नसीब हो। एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये आप हजरात ख़वातीन खलीफा बिला फासिल अली को क्यों मानते हैं? याद रखिए, अली को खलीफा बिला फासिल कहना ये ऐन हक है, इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। दावत ज़ुल अशीरा में, शब हिजरत में, शेब अबी तालिब में, जंग तबूक पर जाते हुए हजरत ने हर मैदान जंग में 86 जंगों में से 84 जंगों में खलीफा बना के भेजा। खलीफा उसे कहते हैं जो किसी की जगह हो, किसी के पीछे हो। मेरे भाइयों, कभी भी ये न कहना कि किसी ने हुजूर को नमाज पढ़ाई है, वरना हुजूर खलीफा हो जाएंगे, नऊज़ु बिल्लाह। खलीफा कहते ही उसको है जो पीछे चले, आगे चलने वाले को तो इमाम कहते हैं। जब अली जैसे इमाम को हक नहीं हुजूर को नमाज पढ़ाने का, किसी कन्वर्टेड को ये हक कैसे हासिल हो जाएगा कि वो हुजूर को नमाज पढ़ा ले? आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को हक नहीं है कि वो हुजूर को नमाज पढ़ा सकें। अली से लेकर महदी तक किसी इमाम को हक नहीं है वो हमारे खातमुल अंबिया को नमाज पढ़ा सकें। जिब्रील मीकाईल हो, इसराफील हो, इज़राईल हो, महमूद हो, फितरुस हो, दरदाईल हो, सलसाईल, किसी को हक नहीं, किसी फरिश्ते को, किसी जिन को, कि हुजूर को नमाज पढ़ा सकें। तो ये जो अली की खिलाफत है, ये सिर्फ गदीर में ऐलान नहीं हुआ, पढ़े पूरा खुतबा गदीर, जिसे 110 सहाबा किराम से अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर की 11 जिल्दों के अंदर लिखा है। सवाए के मोरका के अंदर बाकायदा नाम लिखे गए हैं। इब्ने हजर ने पूरे नाम लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम, हज़रत बाक़िर अलैहिस्सलाम, हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम, हज़रत काज़िम अलैहिस्सलाम, हज़रत रिज़ा अलैहिस्सलाम, हज़रत जवाद अलैहिस्सलाम, हज़रत हादी अलैहिस्सलाम, हज़रत अस्करी अलैहिस्सलाम, हज़रत महदी अलैहिस्सलाम, सारे के सारे नाम लिखे हुए। मैं आज इशारे में एक बात कहूँगा और यहीं पर आज की हमारी बहस ख़त्म हो जाएगी। हम और इंशाअल्लाह दलाइल के अंबार लगाएंगे। सिर्फ एक बात कह के मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब क़िबला ने एक मुनाजरा किया। वो मुनाजरा तकरीबन कोई 72 घंटे जारी रहा। वो ज़माना ऐसा था कि भाइयों का मुनाजिर भी और मेरे वालिद भी एक ही फर्श पर मस्जिद में सो जाते थे। अभी तकफीरियत, दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत, मारधाड़ शुरू नहीं हुई थी। मैं, वालिदा मेरी खाना देती और मैं जाके अपने वालिद को देता था। मेरे वालिद ने 2 इश्यूज़ से वो मुनाजरा जीता और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग कन्वर्ट हुए। मेरे वालिद ने तो बस्तियों की बस्तियां कन्वर्ट की हैं, बस्तियों की बस्तियां, और मैं इसका आई विटनेस हूँ खुद। एक पॉइंट जिस पर वालिद ने एक बस्ती भी कन्वर्ट की और इनसे भी मुनाजरा जीता, वो ये था, उन्होंने फरमाया, मेरे सुन्नी भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, अकेला मैं शिया हूँ या ये मेरा बेटा है जो छोटा है। हम टोटल 2 शिया है यहाँ पर इस गांव में और आप सारे अहले सुन्नत हैं। उन्होंने फरमाया, आपका भला हो, आप लस्सी भी हमें दे रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, बड़े हम ममनून हैं आपके, हमारा वतन तो दूर है। वालिद साहब क़िबला ने एक बात कही, सुन्नी भाइयों, जो आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं ना, इसका बदला मैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत ये देना चाहता हूँ कि मैंने आपकी सही किताबों में इमामों की फ़हरिस्त निकाली और मेरी सही किताबों में भी इमामों की फ़हरिस्त है।
अभी जो मैंने इमाम कहे, इब्न हजर ने लिखे, वालिद ने कहा ये तो हमारे इमाम हैं, और आपकी जो फहरिस्त लिखी गई है उनमें छठा इमाम आपका यजीद है। तो मेरे वालिद साहब क़िबला ने ये कह के मुनाजरा जीत लिया। बाकी बात कल करूँगा कि मेरे सुन्नी भाइयों, बस्ती वालों, ईमान से बताओ मेरी बहनों कि उस इस्लाम को मानोगे जिसमें तीसरा इमाम हुसैन है, या उस मजहब को मानोगे जिसमें छठा यजीद है। अल्लाह करीम आप तमाम हजरात व ख़वातीन को अजर जजील, जज़ाए खैर, बिसियार अजर मरहमत फरमाए। जवानों की जवानियाँ सलामत रहें, आपके घर आबाद व शाद रहें। आप गरीब ज़हरा का पुरसा देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। 4 मुहर्रम का दिन अस्हाबुल हुसैन का दिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह ने जो मुझे असहाब दिए हैं, औफा, इनसे वफादार कोई नहीं। किसी नबी को, किसी इमाम को, हत्ता मेरे नाना और बाबा को, भाई को ऐसे नहीं मिले। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है। और देखें क्या अज़मत बख्शी कि जब आप सलाम करते हैं तो असहाब पर भी सलाम करते हैं। और जब बाक़िरुल उलूम, अज़ादार करबला, सज्जाद उम्मत रसूल, सादिक आले मोहम्मद, आइम्मा अतहार, जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो कहते हैं बे अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम, सुबहान अल्लाह। हत्ता कि मेरा तो ईमान है, हुजूर भी ज़ियारत पढ़ते हैं, मौला अली भी, बीबी पाक भी, अल्लाह अकबर, हसन मुज्तबा भी। तो ये सब यही कहते होंगे ना, बे अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम बताबतुल अर्ज़ुल्लती फ़ीहा दुफ़िनतुम और फुस्तुम फ़ौज़न अज़ीमा। क्या मकाम है, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, ऐ अस्हाबुल हुसैन आप पर। आज मैं सिर्फ एक सहाबी का जिक्र करता हूं, और वो है हुसैन का हबीब, जिसे फ़कीह कहा है। सुबहान अल्लाह। अजीज़ों, ये बचपन के दोस्त थे, हबीब इब्ने मज़ाहिर बचपन के दोस्त थे। और अजीज़ों, बुलाया था मौला अली को, हसन और हुसैन को मज़ाहिर ने, और ये बच्चा मर गया था। हुसैन इब्ने अली ने पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है। तो अल्लाह की ज़ात ने हुसैन का दिल न तोड़ा, छत से गिरने वाले मुर्दा बच्चे को जिंदा कर दिया। ये है हबीब, अल्लाह के हबीब है रसूल, रसूल के हबीब है हुसैन, हुसैन के हबीब है इब्ने मज़ाहिर। आज भी सिक्योरिटी गार्ड है, आप जाएं रोज़ा हुसैन पर, पहले हबीब पे सलाम करते हैं। अजीज़ों, हबीब को ख़त लिखा। हबीब ने कासिद से कहा मुझे वो हाथ चूमने दे जो थोड़ी देर पहले ज़ैनब के भाई के हाथ में थे। गुलाम को भेजा घोड़ा देकर, तुम जाओ कूफा के बाहर, हालात ख़राब है। हबीब जब पहुँचे तो गुलाम ये कह रहा था कि देर हो गई है घोड़े मेरे आका को, अगर मेरा आका ना आया तो तू मुझे ले चलना ताकि मैं क़यामत के दिन रसूल के सामने सुरखरू हूँ। आए हैं, पहुँचे हैं, नेज़े तकसीम हो रहे थे, एक नेज़ा बाकी रह गया था। अबुल फजल से कहा मेरा हबीब आता होगा। अजीज़ों, जब आए हैं, अबुल फजल ने अजब जुमला कहा कि आप पर ए भाई हबीब, बीबी ज़ैनब ने भाई कह के सलाम कहलवाया है, बस ये सुनना था। साहा हबीबुन सैहतन व नज़रा इला क़ब्र रसूलिल्लाह, मदीना के रुख करके कहा या रसूल अल्लाह, वाक़ियन आज सादात गरीब हो गए, मुझ जैसे खाकी गुलाम को, इंसान को फातिमा की बेटियां भाई कह के सलाम करे। अजरों को मल ज़हरा,
یہی وہ تھے میرے عزیزوں جنہوں نے بی بی زینب کو ابو الفضل کے ذریعے شب عاشور میں، یہ ظاہر ہے شب عاشور میں پہنچ چکے تھے، یقین دلایا تھا کہ ہم جتنی بار بھی قتل کیے جائیں ابو الفضل بتا دے آقا زادی کو، ہم مظلوم کربلا کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ سیکیورٹی گارڈ بنے جب حسین نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کو گرز لگ گیا، تیر لگ گئے، تلوار لگ گئی، وقت آخر تھا، تو ان کے بچپن کے دوست تھے مسلم ابن اوسجہ، دونوں سردار بھی تھے قبیلوں کے، حفاظ قرآن میں سے تھے، قاریان قرآن تھے، متحجدین میں، رسول کے اصحاب میں سے تھے، سفید ریش تھے میرے عزیزوں۔ عجب جملہ کا، اسی پر مجلس ختم ہو رہی ہے کہ مسلم نے پوچھا کوئی وصیت ہو، اور بعض نے اس کو برعکس بھی لکھا ہے کہ مسلم سے پوچھا حبیب نے، علی حال جو بھی روایت ہو، ایک صحابی دوسرے صحابی سے وقت نزاع عجب سوال کر رہا ہے کہ کوئی وصیت ہو تو کر لو۔ بوڑھا صحابی، یہ وہی ہے مسلم ابن اوسجہ جنہوں نے شب عاشور میں خضاب لگایا، تو لوگوں نے کہا آج کوئی خضاب لگانے کی بات ہے، تم خوش نظر آ رہے ہو؟ فرماتے ہیں میرے درمیان، ہمارے درمیان اور جنت کے درمیان ایک رات کا فاصلہ رہ گیا۔ بوڑھا صحابی اپنے بوڑھے دوست سے کہتا ہے، اوصی کا بہذا الغریب، اوصی کا بہذا المظلوم، میری اور کوئی وصیت نہیں، اس غریب زہرا کا خیال رکھنا، اس مظلوم کا خیال رکھنا۔ ماتم حسین، شاہ حسین، واہ حسین۔